جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں عباد فاروق کو 2 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث رئیس احمد ولد شفیع اللہ کو 6 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ارزم جنید ولد جنید رزاق کو 6 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں اہم پیش رفت ہوئی ہے، سزائیں جاری کی گئی ہیں عدالت کی جانب سے، اور اس میں ملوث علی رضا ولد غلام مصطفیٰ کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جناح ہاؤس حملہ کیس کے حوالے سے۔ حملے میں ملوث ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ حسان خان نیازی کو 10 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں عباد فاروق کو 2 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث رئیس احمد ولد شفیع اللہ کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے عدالت کی جانب سے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ارزم جنید ولد جنید رزاق کو 6 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے، جبکہ جناح ہاؤس میں ملوث ملزم علی رضا ولد غلام مصطفیٰ کو 6 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملزمان کو سزائیں سنانے کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے اور متعدد ملزمان کو آج سزائیں سنائی گئی ہیں۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی کو 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے، جبکہ میاں عباد فاروق کو 2 سال قید بامشقت اور رئیس احمد ولد شفیع اللہ کو 6 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی کو 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں عباد فاروق ہیں جن کو 2 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ مزید سزائیں سنائی گئی ہیں۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث رئیس احمد ولد شفیع اللہ ہے جس کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ارزم جنید ولد جنید رزاق کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی رضا ولد غلام مصطفیٰ کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ تو کل 85 ملزمان تھے، 25 کو پہلے سزائیں سنائی گئی تھیں، اور آج یہ مزید فیصلہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ کڑی سزائیں سنائی گئی ہیں جناح ہاؤس حملے میں ملوث ملزمان کو۔ حسان خان نیازی ہیں جس کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، اور اسی کیس میں ملوث میاں عباد فاروق کو 2 سال قید بامشقت سنائی گئی، اور جناح ہاؤس حملے میں ملوث رئیس احمد ولد شفیع اللہ ہے جس کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، اور جناح ہاؤس حملے میں ملوث ارزم جنید ولد جنید رزاق کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ علی رضا ولد غلام مصطفیٰ ہیں جس کو 6 سال قید بامشقت، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری نے ہمیں جوائن کیا، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کے حوالے سے مزید فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر اس سچویشن کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ متوقع تھے، کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے روک رکھا تھا فیصلہ کرنے سے، تو اب یہ فیصلے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بہت یعنی احسن بات ہے کہ آئندہ کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے ملک کی دفاعی تنصیبات پر، ملک کے آئینی اداروں کے سربراہوں کے گھروں پر یہ اس قسم کی حرکات یا اس قسم کے حملے کرنے سے شاید باز رہیں گے، کیونکہ اگر سزا نہ دی جائے تو پھر باقی کے لوگ جو اس پارٹی کے ہوتے ہیں یا اس گروپ کے ہوتے ہیں وہ انکریج ہوتے ہیں کہ ہمارے دوسروں نے کیا تھا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کو تو کوئی احتجاج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے بانی نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو جنسیوں کے لوگ تھے، تو پی ٹی آئی کو چپ کر کے اب بیٹھ جانا چاہیے اس کے اوپر، بجائے اس لیے کہ وہ احتجاج کریں گے۔ یہ ایک بہتر اقدام اس وجہ سے ضرور ہے کہ ایسے ایلیمنٹس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، ان کو اگر یہ انکریجمنٹ ملے کہ ہم جو مرضی کر جائیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس سے انتشار یا انتشاری طبقہ جو ہے وہ اور زیادہ جرأت پکڑتا ہے اور اس سے زیادہ نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔ یہ مطالبات کے عین مطابق کہ جو ملزم تھے 9 مئی کے ان کو سزا ہونی چاہیے، اس اعتبار سے یہ ایک احسن اقدام جیسا میں نے پہلے کہا، لیکن یہ ان ماں باپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے جن کے بچے جو ہیں
वो बगैर सोचे समझे इस किस्म के यानी खतरनाक हमलों का हिस्सा बनते हैं। अब उन्हें भी चाहिए कि वो अपने और बच्चों को ये समझाएं कि देखें ये नतीजा निकलता है इस किस्म के कामों का। और वैसे भी सजा का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप ऐसी सजा जरूर दें जिससे दूसरे इबरत पकड़ें। तो मैं समझता हूँ इस बार से ये फैसला जो है ताखीर से जरूर आया है, लेकिन ये है कि ये फैसले अब होने चाहिए और भी बाकी जो मुल्ज़िमान हैं उनकी भी फेट डिसाइड होनी चाहिए। इसी तरीके से जो फैज़ हमीद का फील्ड मार्शल यानी जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो उसका भी फैसला आ जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड है चंद दिनों में आएगा वो भी, क्योंकि वो उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा तवील नहीं होती, तो उससे भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा उनका यानी शोबों को भी जिनके लोग जो हैं वो किसी किस्म की सियासत में मुलव्वस होते हैं जो कि उनको आईनी तौर पर हक हासिल नहीं है। तो ये सजाएं जो है ये दूसरों के लिए इबरत का बायस बनेगी, जो मैं समझता हूँ कि एक सही तरीका है उन मुल्जिमों को हैंडल करने का जिन्होंने मुल्क के आईनी अदारों और दिफाई तनसीबात पर हमले किए हैं। जी अच्छा सलीम बुखारी साहब, तबाही की गई मुल्ज़िमान की जानिब से शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया एक संगीन जुर्म था, उनकी सज़ाएं जो हैं वो ये सुनाई गई हैं। तो क्या देखते हैं आप, मज़ीद कुछ मुल्ज़िमान हैं उनको भी सेम पैरामीटर्स पर सज़ाएं सुनाई जाएंगी, और कितना अहम है ये पैगाम देना शरपसंद अनासर को? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये रियायत की तो तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वो जो एक ख्याल था कि शायद मुतालबात की वजह से या एहतजाज करने की वजह से इन लोगों को माफ़ी मिल जाएगी, दे विल बी अलाउड टू स्कॉट फ्री, ये नहीं होगा और ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा वाक़या जो हो चुका है 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जिस किस्म का इंतशार फैलाया गया है और जो मुकदमात कायम हुए हैं उनकी भी सजाएं अगर होंगी तो फिर आइंदा के लिए इस किस्म की तबाही मचाने का ना ही कोई हौसला रखेगा, ना ही कोई जरूरत करेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, यही इन सजाओं का मकसद भी होता है कि आप इबरत पकड़ें। अभी मजीद बाकी कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके इनसे भी ज्यादा घिनौने जराइम हैं, उनकी सजाएं भी मेरे ख्याल से अब आने वाले दिनों में जो है वो सामने आ जाएंगी। तो ये सजा और जजा का जहाँ मामला मुआशरे में ना हो वो मुआशरा भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी सलीम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमारे साथ नवीद चौधरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिन्ना हाउस हमला केस के हवाले से मजीद फैसले, मजीद सजाएं सामने आ रही हैं, तो कानूनी तौर पर तमाम तर ये सूरत हाल दुरुस्त सिमत में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या पॉलिटिकली भी इसके बेहतर एस्पेक्ट सामने आएंगे? मुल्क के अंदर, जिस रियासत के अंदर सजा और सजा का निज़ाम मौसर ना हो, उसका नतीजा एक अनारकी की सूरत में निकलता है और पूरा मुआशरा बिखर के रह जाता है। मैं समझता हूँ ये जो सजाएं सुनाई गई हैं ये बहुत नरम सजाएं हैं। जिस तरह की वारदात की गई लाहौर में, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, उसको आग लगा दी गई, मलबे का ढेर बना दिया गया और उसमें ये ज़ाहिर मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। इस तरह के मामला में दीगर ममालिक के अंदर, वो चाहे सिविलाइज ममालिक भी ना हो, वहाँ कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर कर दे तो उसकी सजा शायद तमाम उम्र जेल में रहने वाली होती। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो ऐलान करके गए थे उनको भी मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सजाएं सुनाई, वरना ये एक एक बंदे की सजा जो है वो उम्र कैद होती थी। ये कोई ऐसा नहीं था कि स्पॉन्टेनियसली वाक़या हो गया, एब्रप्टली को वाक़या हो गया। ये सारे प्लान करके गए थे और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की रियासत को इन्होंने तमाशा बनाने की कोशिश की। तो इस साजिश में जितने भी मुजरिम हैं उनको जब सजाएं होंगी और ज़ाहिर है उस बात का फॉलो भी होगा, इन पर मौसर तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह यही है कि 9 मई हो या उसके बाद हमने देखा जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, बहुत सारे मामला उनमें पीटीआई के लोगों को बहुत ज्यादा राहत दी गई, अदालतों सिविल अदालतों की जाने से दी गई। दायरा मेजर रोल उनका था, उसकी वजह से एक बड़ी खराबी पैदा हुई। मीडिया का एक रोल है इस हवाले से, कुछ इदारों का और कुछ जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनका वो बड़ा मनफी था। तो कानून की हाकमियत हर सूरत में यकीनी बनाना, ये लाजमी इसका जो नतीजा है वो निकलता है सियासी इस्तेहकाम की सूरत में। तो पॉलिटिकली बहुत अच्छा इसका मैसेज
पूरे मुल्क के अंदर जाएगा। बाहर जो साजिश हो रही है वो टैकल हो जाएगी। अगर आप मौसर अंदाज के अंदर इन सजाओं पर अमल दरामद कराएं और इसका फिर फॉलो भी रखें, ज़ाहिर है ये अपील कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में भी जाएंगे मामला सारा, उसके नतीजे में बाहर से आवाज़ें आना भी बंद हो जाएंगी। बाहर से आवाज़ें इसलिए आ रही हैं कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, जिसके नतीजे में लोगों को उल्टी सीधी बातें करने का मौका मिलता है। लो जी इंतकामी कार्रवाई फलांगे, भाई सबने तो देखा है, प्लान करके आप गए, वहाँ सारी खवातीन मौजूद थी। हमें तो वो भी इतराज है कि जिनको आपने बेल पे छोड़ा हुआ है हमारी अदालतों ने, कोई जवाब नहीं है उसका। सब वो तो उनके वीडियोज मौजूद है। मतलब यहाँ तो कोई राज हो ना, कि सरबस्ता राज आपने इंक्वायरी करनी है और बताना है कि जी ये फलां वहाँ था फलां नहीं था, वो ऐलान करके जा रहे हैं और जाकर आग लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं मिलिट्री पर। तो ये सजाएं जो है ये सियासी इस्तेहकाम के लिए लाजमी अमर है। सजाएं इस सियासी इस्तेहकाम के लिए लाजमी है। नवीद साहब हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे सलीम बुखारी साहब का। बुखारी साहब, जैसे कि आपसे गुफ्तगू जारी थी कि जज़ा और सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त सिमत में ही चलना चाहिए, तभी जो है कानून की पासदारी हो सकती है। लेकिन पीटीआई जो है इस हवाले से क्या मजीद कोई रिटेलिएट करेगी या फिर इस पर सरेखम तस्लीम कर लेगी? क्या कोई सजाएं चैलेंज की जा सकती हैं इस हवाले से फैसला आने के बाद भी? देखिए, सजाओं के हवाले से अपील का हक मौजूद है, तो ये है कि सजाएं प्रोसीडिंग्स के बारे में अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो कभी ये हुआ नहीं है, बहुत कम हुआ होगा कि सजाएं हों मिलिट्री कोर्ट से और फिर उनको सबूत ना होने की बुनियाद के ऊपर अंडू कर दे कोई भी कोर्ट जो है। हमेशा जो सजाएं होती हैं वो अब हतमी तौर पर भी आखिरी अपील में भी उसी तरीके से कायम रहती हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह कि पीटीआई के पास एहतजाज का हक है या नहीं है, या वो इसके ऊपर क्या उसके पास अब ऑप्शंस है, उसके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। जैसा मैंने आपसे कहा तो पहली बात तो ये है कि ये लोग पीटीआई के है ही नहीं है, तो खुद बानी पीटीआई ने कहा है कि जनाब ये हमारे लोग नहीं है, तो एजेंसियों के लोग हैं। तो एजेंसियों को फिर मिलिट्री कोर्ट को फिर एजेंसियों के लोगों को सजा देने में चुप करके आप बैठे रहे। फिर दूसरी के ये सजाएं अगर ना होती तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 24 पर जिनको हुआ इसके बाद भी जो सिविल नाफरमानी की बात की है या जो दूसरी जो प्लान वो बना रहे हैं उसमें और ज्यादा शिद्दत आती है। इन सजाओं के बाद आप देखिएगा कि ये एलिमेंट्स डिस्करेज होंगे और अब लोग 10 दफा सोच के किसी इस किस्म की एक्टिविटी में शरीक होंगे। जी अच्छा, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही रहेगा। नवीद चौधरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट को इख्तियार दिया था इंतजाम के हवाले से, तो साथ ही सिविल कोर्ट में जेर इल्तवा केसेस के फैसलों से होगा, तो इस पॉइंट को मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, कोर्ट में नहीं, उस कोर्ट के अंदर एक जो दरखास्त साबिक चीफ जस्टिस जवाब साजा ने दायर कर रखी है कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो सजाएं हैं या इनका जो क्याम है उसको उन्होंने चैलेंज किया अपने तो उन्होंने कहा था कि जो मेन पिटीशन है इसका जो फैसला है उससे मशरूत होगा सारा मामला। तो ये एक कानूनी प्रोसेस है जो अंडरस्टूड है, इसमें कोई भाम नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो मेन पिटीशन है वो किसी अदालत की हैसियत के हवाले से जेर इल्तवा है, तो उसके जो फैसले हैं उनका मौसर होना या गैर मौसर होना वो सुप्रीम कोर्ट में जो उन अदालतों की हैसियत के हवाले से दरखास्त दायर है उसके फैसले पर मुनहसर होगा। ये उसका मंतकी नतीजा है। लेकिन जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट ने, हमने तो माइंड देखना है ना कि फादर जज साहब का माइंड क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जिन लोगों की सजाएं आप समझते हैं पूरी हो चुकी हैं तो उनको आप बेशक छोड़ दें, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने तस्लीम किया कि यहाँ फौजी अदालतों के अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो कानून के मुताबिक है और वाक़ईतन कानून के मुताबिक है। फिर जब उन्होंने ये कहा कि बाकियों को जो आपने सजा सुनानी है, जिनके आप समझते हैं कि ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, सारा सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है, आप उनके फैसले भी सुनाएं और उसके बाद उनको जेलों में मुंतकिल कर दें। मतलब कैद तो इस वक्त भी है लेकिन मिलिट्री कस्टडी में है। जेलों में मुंतकिल करने से मुराद है कि अगर कोई पिंडी से आया तो डेला जेल चला गया, कोई लाहौर से आया वो कैंपिया गोल्डा का जेल चला गया, ये उससे मुराद है। तो इसको भी अगर हम देखेंगे, जुडिशल विजडम क्या कह रहा है, जुडिशल विजडम ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फादर जज साहिबान ने इस बात का इशारा दिया है कि ये जो अमल हो रहा है फौजी अदालतों के अंदर ये कानूनी है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ बात
کہ یہ قانونی ہی ہے. دنیا بھر میں جب ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ سویلین کرے چاہے کوئی اور کرے، ان کے ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں اور اسمبلی ٹرائل ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو ہمارے خام کا کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، کچھ جو ہمارے نام نئے تجزیہ کار ہیں، کچھ ہمارے جو وکلا ہیں اور خام خواہ کے جو این جی اوز ہیں انسانی حقوق کی سو کال تنظیمیں، انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. یہ ورلڈ وائڈ پریکٹس ہے. جب ملٹری انسٹالیشن پر حملہ ہو، سازش کے تحت ہو، پلاننگ ہو، اس میں پوری شامل ہو، تو کچھ پکڑا جائے تو ان کے ٹرائل پھر ملٹری کورٹس کے اندر ہی ہوتے ہیں. جی نوید صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سلیم بخاری صاحب کا ایک بار پھر سے رخ کریں گے. بخاری صاحب، ایک جانب سول نافرمانی کی تحریک کی بات کی جائی اور ایک جانب بات کی گئی مذاکرات کی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ جناح اسمبلا کیس کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، سالانہ 9 مئی کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں. جو متوقع سزائیں ہیں کیا وہ بھی ہو کر ہی رہیں گی، اور پی ٹی آئی کے پاس آگے کیا حکمت عملی بچ جائے گی سب کے بعد؟ دیکھیے، جو ان ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہو رہا ہے، اس کا ان ہونے والے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی یہ ایک جرم ہوا ہے، ایک بہت گھناؤنا جرم ہوا ہے. اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو تو سزائیں ہونی ہی ہونی ہے. جی وہ جو ساری مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے آبجیکٹو اور ہیں. پی ٹی آئی نے تو ڈسون کر دیا ہوا ان لوگوں کو، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. انہیں تو صرف بانی کی رہائی چاہیے، جو کہ ممکن نہیں ہے عدالتوں کے ذریعے. ممکن ہے صرف عدالتوں کے ذریعے، وہ اس قسم کے مذاکرات کے نتیجے میں نہیں ہوں گے. تو میرے خیال سے کوئی بھی مذاکرات کامیاب ہو ناکام ہو، یا جو بھی ان کی نوعیت رہی ہو، ان کا ان سزاؤں پر اور ان مقدمے کے ان ٹرائل کے اوپر کوئی اثر ہونے نہیں جا رہا ہے. یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے، ان کو سزائیں ملنی ہے. آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے بریگیڈیئر کو نہیں چھوڑا ہے ریٹائرڈ کو. جاوید اکرم صاحب کو 6 سال کی سزا ہو گئی نا، تو جب وہ اپنے بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت جو ہے وہ کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کی جانی بھی نہیں چاہیے. ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر آپ آئندہ مستقبل میں اس قسم کے سانحات سے نہیں بچ سکتے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اس کو ہر صورت میں سزا ملنی چاہیے. جی.